இந்த மத்திய கிழக்கு மோதலிலும் ஏனைய சர்வதேச மோதல்களிலும் எமது நிலைப்பாடு மற்றும் நடுநிலைத்தன்மை என்பது எமது நிலப்பரப்பு, கடல் பிராந்தியம் அல்லது வான்பரப்பை எந்த ஒரு நாட்டுக்கும் சாதகமாகவோ அல்லது பிறிதொரு நாட்டுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் வகையிலோ பயன்படுத்த இடமளிக்காதிருப்பதே ஆகும். மோதல் தொடங்கிய தருணத்திலிருந்தே நாம் எடுத்த நடவடிக்கைகள் மற்றும் வெளியிட்ட அறிக்கைகள் அனைத்தும் இந்த நிலைப்பாட்டின் அடிப்படையிலேயே அமைந்துள்ளன. இதன் பின்னணியிலேயே ஈரானிய கப்பல்கள் தொடர்பான பிரச்சினை எழுந்துள்ளது. அங்கேயும் நாம் நடுநிலைமையையே கடைபிடித்து வருகின்றோம். இதேவேளை ஒரு தேசமாகவும் அரசாகவும் நடுநிலைமையை பாதுகாக்கும் அதே நேரம் மனிதநேயத்திற்கு முதலிடம் வழங்குகின்றோம். மனித உயிர்களை பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்க நாம் ஒருபோதும் தயங்க மாட்டோம். ஒரு நாடு பின்பற்ற வேண்டிய சிறந்த கொள்கை இதுவென்றே நான் கருதுகின்றேன். கடந்த 26ஆம் திகதி ஈரானிய கடற்படைக்கு சொந்தமான 3 கப்பல்கள் மார்ச் 9 முதல் 13 வரை இலங்கையின் துறைமுகத்திற்குள் பிரவேசிக்க எமது வெளிவிவகார அமைச்சிடம் அனுமதி கோரியிருந்தன. இது ஒரு ஒத்துழைப்பு விஜயம் என அழைக்கப்பட்டது. எமது கடல் எல்லைக்கு அப்பால் அவை நிலை கொண்டிருந்தன. பொதுவாக ஒத்துழைப்பு விஜயங்கள் அவ்வாறு அமைவதில்லை. அதற்கு நீண்ட நடைமுறைகள் உள்ளன. நாம் அது குறித்து ஆராய்ந்து கொண்டிருந்த போது 27ஆம் திகதி ஒரு கப்பலில் இருந்த மாலுமி ஒருவர் விபத்துக்குள்ளாகி காயமடைந்துள்ளதாக எமக்கு தகவல் கிடைத்தது. மனிதாபிமான அடிப்படையில் அவரை கரைக்கு அழைத்து வருமாறு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. இதற்கமைய எமது கடற்படை மற்றும் விமானப்படை இணைந்து காயமடைந்தவரையும் அவருடன் இருந்த ஒரு அதிகாரியையும் கரைக்கு கொண்டு வந்து மருத்துவ சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தினோம். இதற்கிடையில் மார்ச் 4ஆம் திகதி அதிகாலை காலி துறைமுகத்திலிருந்து 19 கடல் மைல் தொலைவில் உள்ள ஒரு கப்பல் மீது தாக்குதல் நடாத்தப்பட்டதாகவும் அங்கிருந்து அவசர சமிக்ஞைகள் கிடைப்பதாகவும் எமக்கு தகவல் கிடைத்தது. எமது படையினர் உடனடியாக செயற்பட்டு 32 பேரை காப்பாற்றியிருந்தனர். அத்துடன் 84 சடலங்களும் மீட்கப்பட்டன. காயமடைந்தவர்கள் தற்போது கராப்பட்டிய வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இரண்டாவதாக சர்ச்சைக்குரிய ஐரிஷ் ப்ரூஷர் கப்பல் அதன் ஒரு இயந்திரத்தில் கோளாறு ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறி மார்ச் 4 மற்றும் 5 ஆகிய திகதிகளில் துறைமுகத்திற்கு வர அனுமதி கோரியது. இது ஒரு சாதாரண சூழல் அல்ல. ஒரு போரில் ஈடுபட்டுள்ள தரப்புக்கு சொந்தமான கப்பல். எனவே சர்வதேச கடல்சார் உடன்படிக்கைகள் மற்றும் 1907 ஹெக் உடன்படிக்கை ஆகியவற்றின் கீழ் எமக்குள்ள அதிகாரங்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் குறித்து நாம் விரிவாக ஆராய்ந்தோம். இது அவசரப்பட்டு எடுக்க வேண்டிய முடிவல்ல. சர்வதேச விதிகளுக்கு அமைய இரு தரப்பிற்கும் இடையே ஒரு இணக்கப்பாடு தேவைப்பட்டது. இதன்படி கப்பலின் கேப்டன் மற்றும் நமது கடற்படையினரிடையே பேச்சுவார்த்தைகள் நடாத்தப்பட்டன. இறுதியில் அக்குழுவினரையும் கப்பலையும் எமது பொறுப்பிற்குள் எடுக்க தீர்மானித்தோம். எனினும் கொழும்பு துறைமுகம் எமது பிரதான வர்த்தக துறைமுகம் என்பதனால் அத்தகைய கப்பலை அங்கு வைப்பது கப்பல் போக்குவரத்து துறைக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம். எனவே அந்த கப்பலை கொழும்புக்கு கொண்டு வராமல் திருகோணமலை துறைமுகத்திற்கு கொண்டு செல்ல தீர்மானித்தோம். ஆனால் அதற்கு முன்னதாக அங்கிருக்கும் 208 பேரையும் அதில் 53 அதிகாரிகள், 84 கெடட் அதிகாரிகள், 48 சிரேஷ்ட மாலுமிகள் மற்றும் 23 மாலுமிகள் ஆகியோர் எமது படகுகள் மூலம் கொழும்பு துறைமுகத்திற்கு அழைத்து வரும் பணிகள் தற்பொழுது முன்னெடுக்கப்படுகின்றன. இதன் பின்னர் தேவையான ஊழியர்களுடன் எமது கடற்படையின் உதவியுடன் கப்பல் திருகோணமலைக்கு கொண்டு செல்லப்படும். நாம் ஒரு இறையாண்மை உள்ள சுதந்திரமான நாடு. எமது கடல், எமது மக்கள் மற்றும் தேசம் குறித்து எமக்கு ஒரு பொறுப்பு உள்ளது. மக்களின் பாதுகாப்பை ஆபத்தில் தள்ளி நாம் முடிவுகளை எடுக்க மாட்டோம். வெளியே எத்தகைய விமர்சனங்கள் அல்லது அழுத்தங்கள் வந்தாலும் நாம் பதற்றமடைய போவதில்லை. யுத்தத்தினால் எவரும் உயிரிழக்கக்கூடாது என்பதே எமது நிலைப்பாடு. உலகில் அமைதி நிலவ ஒவ்வொரு தரப்பினரும் அர்ப்பணிப்புடன் செயற்பட வேண்டும் என நாம் கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம். இன்று உலகிற்கு தேவையானது அமைதி. அதற்காக எடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு நடவடிக்கைக்கும் ஒரு நாடாக நாம் ஆதரவளிக்க தயார்.
இன்று நாள் முழுவதும் சமூகத்தில் நிலவிய தவறான மற்றும் உண்மைக்கு புறம்பான விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில் நாட்டின் கௌரவத்தை பாதுகாத்து மனித உயிர்களை காக்கும் மிக துணிச்சலான மற்றும் மனிதாபிமான நடவடிக்கையை ஓர் அரசாக நாம் முன்னெடுத்துள்ளோம். හතර හෝ පහ. ඊට අපි මේ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරමින් හිටියා. කොහොමද කළ යුතු වන්නේ අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියා. අපේ විදේශ අමාත්‍යතුමා ඉරානයේ විදේශ අමාත්‍යතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරා. ඒ වගේම තානාපති කාර්යාලය අපේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් හිටියා. ඒ වගේම තානාපති කාර්යාලයේ ආරක්ෂක නියෝජිතයන් සමග අපේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ සාකච්ඡා කරමින් හිටියා. මොකක්ද අපි ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග කියලා. අනතුරුදී වුන් දැන්නුවා ඔවුන්ගේ එක් එන්ජිමකට ආපදාවක් සිදු වී තිබෙන බව. එයන අපි සාකච්ඡා අරගෙන තිබුණා. ඒ සාකච්ඡා වලින් අපි කොහොමද අපි කටයුතු කරන්න ඕනකම තිබෙන්නේ මේ අපේ දැන් අපේ ජාතික ජල තීරය තුල ඒ වගේම අපි අනුගමනය කළ යුතු සම්මුතියින් තිබෙනවා. එක පැත්තකින් නාවික යාත්‍රාවක් එක් යුද්ධයක එක් පාර්ශ්වයකට හිමි යාත්‍රාවක් ඒ වගේම අපි මධ්‍යස්ථ රාජ්‍ය. ඒතර මධ්‍යස්ථ රාජ්‍යයක් කවර ආකාරයෙන්ද එවැනි නෞකාවක් පිළිබඳ කටයුතු කරන්නේ. ඒ සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සාගර සම්මුතිය 1907 දී හේග් සම්මුතිය මේ ආදී සම්මුති වලින් අපිට පැවරී තිබෙන බලතල සහ අපේ ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව අපි ඔවුන්ට දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරමින් තිබුණා. හොඳින් තේරුම් ගත යුතුයි මේ සාමාන්‍ය තත්වයක් නොවේ. මධ්‍යස්ථ රාජ්‍යයක එක් පාර්ශ්වයක නැවක් අපේ වරායන් සඳහා ඒම සඳහා කරලාද ඉල්ලීමක්. එතකොට ඒක අපි සැලකිලිට භාජනය කර යුතු වන්නේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රඥාප්තින් සහ ජාත්‍යන්තර මැදීම් අනුව. එනිසා කලබලයට කළ හැකි දෙයක් නොවේ. ඒ වගේම මේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රඥාප්ති සහ ජාත්‍යන්තර බැඳීම් පිළිබඳව අපි දෙපාර්ශ්ව අතර අවබෝධයකට ආ යුතුයි. අපි දෙපාර්ශ්ව අතර එකඟතාවයකට ආ යුතුයි. එනිසා අපි විවිධාකාරයේ සාකච්ඡා අවසානයේදී අපි අපේ නාවික හමුදාවේ නිලධාරීන් සහ එමනවි නාවිකයන් අතර එමනවි විශේෂයෙන්ම කපිතාන් සමග සාකච්ඡාවල නිරත වුණා. තානාපති කාර්යාලය සමග සාකච්ඡා නිරත වුණා. තානාපති කාර්යාලය විශේෂයෙන්ම ඉරාන තානාපති කාර්යාලය ඉරානයේ රාජ්‍ය දැනුවත් කරමින් තමයි ඔවුන් මේකට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණේ. එනිසාම සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව අපි අපේ යෝජනාව වුණේ අපි මෙම පිරිසත් මෙම නැවත් අපේ භාරයට අපි ගන්න ලෑස්ති. ඒ සඳහා අපි අතර එන සම්මුතින් සහ එකඟතාවයන් තමයි අපි සාකච්ඡා කරගත යුතු වන්නේ. ඒ අනුව අපි නැවේ ඉන්න පිරිස මුදවා ගැනීම සඳහාත් ඒ වගේම නැව ස්ථානගත කරන්නේ කොතනද කියන එක පිළිබඳවත් අපි පොදු එකඟතාවයකට ආවා. මොකද අපි දන්නවා අපේ කොළඹ වරාය ආසන්නයේ මෙම නාවික යාත්‍රාව තිබුණත් කොළඹ වරාය අපේ ප්‍රධානතම වාණිජ වරාය. ඒ වගේම මෙවැනි නෞකාවක් අපේ ප්‍රධාන වාණිජ නගරයේ වරාය තුල රඳවා තබා ගැනීම ඒක අපේ නාවික කර්මාන්තර විශාල බලපෑමක් ඇතිවීම අනතුරක් තියෙනවා. සමහර සිපින් ලයින් සාකච්ඡා කරමින් තිබෙන ඉන්ෂුරන්ස් වැඩි කිරීම දක්වා යායක අනතුරක් තිබෙනවා. එනිසා අපි තීරණය කරා එම නෞකාව අපි කොළඹ වරායට රැගෙන ඉන්නේ නැහැ. අපි එම නෞකාව ත්‍රිකුණාමල වරායට රැගෙන යනවා. හැබැයි ත්‍රිකුණාමල වරායට රැගෙන යන කලින් එහි ඉන්න පිරිස අපි කොළඹ වරායට ළඟා කරගන්න කැමතියි. ඒ අනුව අපේ නාවික යාත්‍රාවන් එම යාත්‍රාව සමීපයට ගිහිල්ලා මේ වන විටත් එම අය මුදවා ගැනීමේ කාර්යය අපි නිරත වෙමින් තිබෙනවා. දැන් අපිට වාර්තා වෙලා තිබෙන විදිහට අපි 208 දිනක් අපි ගොඩබිමට රැගෙන ඉන්න සූදානම් කරලා තිබෙනවා. එයින් ඉන්නව නිලධාරීන් 53ක් ඉන්නවා. කැඩෙට් නිලධාරීන් 84ක් ඉන්නවා. ජ්‍යෙෂ්ඨ නාවිකයන් 48ක් ඉන්නවා. නාවිකයන් 23ක් ඉන්නවා.
මේ 208 අපේම නෞකාවෙන් අපේ යාත්‍රාව වෙත රැගෙන කොළඹ වරායට ගේමේ කටයුතු දැන් අපි ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අනතුරුව එබ නැවට අවශ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයක් අපේ නාවිකයන් එක්ක ඒකාබද්ධව එම යාත්‍රාව ත්‍රිකුණාමල ප්‍රදේශයට ගෙනියන්න ත්‍රිකුණාමල වරාය ආසන්නට ගෙනියන්න අපි සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. ඒතර යාත්‍රාව අපි මේ ප්‍රදේශයට ගෙනන්න උත්සාහ කරන්නේ මෙම කණ්ඩායම ගොඩබිමට ළඟා කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරලා පසුව. එනිසා මම හිතන්නේ අපි ඊටමත් පැහැදිලි ස්ථාවරය අපි අනුගමනය කරලා තියෙනවා. අපි කිසිදු රාජ්‍යයකට පක්ෂපාතීව හෝ කිසිදු රාජ්‍යයක යටත් වීමකට යටත් අපි කටයුතු කරන්නේ නැහැ. අපි සුවීර රාජ්‍යයක්, ස්වාධීන රාජ්‍යයක්. ඒ වගේම අපිට රාජ්‍යයක් හැටියට අපේ මුහුද පිළිබඳ වගකීමක් අපිට තිබෙනවා. අපේ රාජ්‍ය පිළිබඳ වගකීමක් අපිට තිබෙනවා. අපේ ජනතාව පිළිබඳ වගකීමක් අපිට තිබෙනවා. යත් අපිට ප්‍රමුඛයි. අපි තීන්දුව తీරන ගත යුතු වන්නේ අපේ ජනතාව අපේ මුහුදු තීරයේ මුළුමනින්ම අවධානයට ලක් කරමින් අපි තීන්දුව తీරන ගත යුතු වන්නේ අපි තීන්දුව తీරන ගත යුතු වන්නේ අපේ ජනතාවද අපේ මාතෘ භූමියද පිළිබඳව ප්‍රමුඛතාවය ඉල්ලහා. එනිසා මොන අන්ධහැරයන් එළියේ තිබුණත් මොන අර මොනවද බලපෑම් නේද ඔය මොනවා තිබුණා අපි කිසිවකට කලබල වෙන්නේ. අපේ ස්ථාවර බවට පත් උනේ අපේ මධ්‍යස්ථභාවය ආරක්ෂා කරගෙන අපේ මානවවාදය අපි ඉස්මතු කරන්නේ කොහොමද? කිසිදු පුරවැසියෙක් මෙවැනි අනවරත යුද්ධයකින් මේ ආයුතු කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. අපි රාජ්‍යයක් හැටියට අපේ ප්‍රවේශය බවට පත් වෙන්නේ සෑම පුරවැසියන්ගේ ජීවිතය තමන්ගේ ජීවිතය හා සමාන කරමින් සැලකීම තමයි අපේ අපේක්ෂාව. ඒ අනුව තමයි අපි මේ තීන්දුව తీරන අරගෙන කටයුතු කරමින් තිබෙන්නේ. ඒ අනුව වුන් අපි මුදවා ගැනීම කටයුතු ආරම්භ කරා. ඒ වගේම අපි මේ යුද්ධයේදී අපි සියලු පාර්ශ්වයන් අපි ඉල්ලා සිටින කැමති ලෝකයේ සාමය වෙනුවෙන් හැම කෙනාම තමගේ කැපවීම මේ අවස්ථාවේ අවශ්‍යයි. සාමය වෙනුවෙන් කැපවීමක් අවශ්‍යයි. මිනිස්සු මිය යනවා. විශාල ආර්ථික කුණාටුවක් හඹාගෙන යාමේ අනතුරකට අපි මුහුණ දෙලා තියෙනවා. මුළු සමාජ දෙහයන් යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් මතුවීමේ අනතුරක් මෙම යුද්ධ තත්ත්වයන් විසින් ඇති වී තිබෙනවා. එනිසා අද ශනිකව ලෝකෙට අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ සාමය. එනිසා අපි සියලු පාර්ශ්වයන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඒ සාමය වෙනුවෙන් කැපවීම පෙන්වුම් කරන්න. අපි අපේ රාජ්‍යයක් හැටියට අපි ඒ සාමය සඳහා ගන්න ලැබි හැම පියවරකටම අපේ සහාය අපි ලබා දෙන්න ලෑස්ති. ඒ අනුව තමයි අපි මේ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ලැබුවේ. විශේෂයෙන්ම මේ සාකච්ඡාවට මා සහභාගී වෙන්න කල්පනා කරේ. මා දැක්ක අද දවස පුරාම මේ පිළිබඳව ඊටමත් අසත්‍ය අතාර්කික සමහර ඒවා චෝදනා මුඛයෙන් සමහර ඒවා විවේචනාත්මක මුඛයෙන් සමහර ඒවා බියවැද්දීමේ අරමුණින් මා දැක්ක විශාල සාකච්ඡාවක් අපේ රටේ මතුවී තිබුණා. හැබැයි ඔක්කොම මැද්දේ අපි රජයක් හැටියට අපේ රටේ කීර්තිය අපේ රටේ ගෞරවය ආරක්ෂා වන ආකාරයෙන් සහ මිනිස් ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්න ආකාරයෙන් සහ රාජ්‍යයක් ලෙස අපේ බැඳී තිබෙන ජාත්‍යන්තර සම්මුතින් වලට අපේ කැපවීම පෙන්눔 කරන ආකාරයෙන් තමයි අපි මේ මැදිහත් වීම කරේ. මා හිතනවා මේ මැදිහත් වීම දැන් අපි කරමින් ඉන්නවා. එය තමයි මේ මොහොතේදී රාජ්‍යයක් හැටියට අපි ගත යුතු ඊටමත් නිර්භීත වගේම මානවවාදී ක්‍රියාමාර්ගය. අපේ ක්‍රියාමාර්ගය දැන් දියත් කරලා තිබෙනවා. මේ කරුණු කීපය තමයි මට ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණේ. ඊට අමතරව මේ අදාළ යම් ප්‍රශ්න හෝ ගැටලු තිබෙනවා නම් ඔබට විමසන්න පුළුවනි.
ගරු ජනාධිපතිතුමනි අවසරයි ඔබතුමාගෙන් ජනාධිපතිතුමනි අපි අද දවසේදී දැක්ක විපක්ෂයේ മന്ത്രിවරයෙක් මේ මොහොතේ දරුවන් 300ක් සිට නෞකාවක් අපට උදව් කළ හැකි මුහුදු සීමාවේ තිබෙනවා කියලා යම්කිසි ප්‍රකාශයක් අද දවසේදී පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදු කරනවා. දැන් ඔබතුමා සඳහන් කරපු කාරණේත් එක්ක අපිට දකින්න පුළුවන් මේක යථාර්ථය අපි හොඳටම දැන් දන්නවා. නමුත් මේ විදිහේ අසත්‍ය ප්‍රකාශ විපක්ෂයෙන් දිගින් දිගටම පසුගිය කාල සීමාව තුලත් එල්ල කළා. මොකද්ද අපි දෙන උත්තර ඔබතුමා මොකද්ද දෙන උත්තර? ඇත්තට මම හිතන්නේ හැම විටම මට මතකයි ඔබට මතක ඇති අර දිට්ව කුණාටුව වෙලාවේදී කලාවය ආසන්නයේ බස් රථයක් සිර වී තිබුණාට පසුව මා දැක්කා විනාඩියෙන් විනාඩිය සමහර മന്ത്രിවරු පෝස්ට් නේද නිකුත් කරන්න පටන් ගත්තා. දැන් මේ විදිය දැන් මෙතන දැන් බස් එකේ ජනේල ගාවට වතුර ඇවිල්ලා දැන් ජනතාව වහලේ උඩ. හැබැයි අපි මොකද්ද කරේ? අපි කිසිවක් ගැන සැලකිලිට භාජනය නොකර රාජ්‍යයකට අපේ වගකීම ඉටු කරා. අපි කොහොමද හෙලිකොප්ටරේ තැන්න ගෙන යන්නේ? ඒ හෙලිකොප්ටර් ළඟට යනකොට වහලේ ගලවගෙන එනවා. එහෙනම් අපි කොහොමද ඊට වඩා ලොකු නාවික යාත්‍රා ගියන්නේ? ඒ නාවික යාත්‍රා ගියන ගුවන් යාන යන්න ඕන චයිනා බීට. ඒකට යන්න බෑ. එහෙනම් ටක් රථයක ගියන්නේ කොහොමද? අපි මෙහුන් දියත් කරගෙන ඉන්නකොට එවැනි අර ත්‍රාසජනක ප්‍රවෘත්ති විනාඩි නිර්මාණය කරන තත්ත්වයක් තිබුණා. නමුත් අපි ඒව දෙස නොබලා වැඩ කටයුතු කරමින් ඉඳලා දැනුත් එහෙමයි. දැනුත් මා දැක්ක ළමයි 300ක් පිළිබඳ සාකච්ඡාවක්. මම ඔබට කිව්වා කවුද ඉන්නේ කියලා. 208ක් ඉන්නවා. මීට අමතරව කාර්ය මණ්ඩලය ඉන්නවා. එතකොට මේක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒතර ඉන්නේ කවුද? කැඩෙට් නිලධාරීන්, නිලධාරීන්, ජේෂ්ඨ නාවිකයන් සහ නාවිකයන්. එනිසා මම හිතනවා හැම විටම අර මෙතන තිබුණ දේශපාලනයක් තිබුණා. ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕන. මේ කියන්නේ වෙන මොකුත් නෙවෙයි. රාජ්‍යයක් තියෙනවා, ළමයි අනතුරේ ඉන්නවා. මේ රාජ්‍යයේ ළමයි ගැන නොහිතා වැඩ කරමින් ඉන්නවා. ඔය වගේ නිකන් අර ඒ මොහොතේ කියන්නේ ඔවුන්ම දන්නවා ඔවුන් විසින් ඒ කරන කතාව තව මොහොතකින් අසත්‍යයක් වෙන බව දන්නවා. හැබැයි මොකද කරන්නේ? ඒ අසත්‍යයක් වුණත් ඒ දන්නේ නැහැ වගේ නැවත අර වගේ ප්‍රවෘත්තියක් හදනවා. මේක තමයි උන්ගේ කලාව. මම හිතන්නේ ඒක පළවෙනි වතාවට ජනතාව එකට සවන් දේවි ජනතාව එකට අනුගත වේවි. දෙවෙනි වතාවේ තව ජනතාව හැබැයි හැමදාම ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම හිතනවා ඔවුන් විසින්ම ඔවුන්ගේ තිබෙන ඔවුන් පිළිබඳ තියෙන විශ්වාසය බිඳවට්ටමින් තිබෙන නිසා මම හිතන්නේ අපි ඒක සැලකට භාජනය කරනවා. නමුත් අපි සැලකට කරන්න ඕන මෙවැනි වෙලාවකදී දේශපාලන පක්ෂ පුරවැසියන් හිටියට මොන ආකාරයේ මැදිහත් වීමකට අපි ආ යුතුද කියන එක. ඒ පිළිබඳ තමයි අපි සමාජයකට අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕන කියලා මම හිතනවා. ජනාධිපතිතුමනි තවත් ප්‍රශ්නයක් දැන් මේ මොහොතේදී ඔබතුමා යථාර්ථය පැහැදිලි කරා ජනතාවට මේක තමයි රටේ මේ වෙද්දි තියෙන තත්ත්වය සහ නැවාශ්‍රිතව සිදුවන ක්‍රියාවලිය කොයි වගේද වෙන්නේ කියන කාරණේ. ඉදිරියේදී අපේ ආසන්නයේ මේ වැඩ කටයුතු සිදුවීම සහ වත්මන් රජයේ මේට මැදිහත් වීම කිසිසේත්ම ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් නෙමෙයිද? කොහොමද ඔබතුමාගේ ස්ථාවරය? ඒක තමයි අපි කිව්වේ. අපි බැඳී තිබෙන ජාතික සම්මුතීන් ඒ සම්මුතීන් වලට අනුව තමයි අපි මේ කටයුතු කරන්නේ. මා දැක්ක තව ප්‍රවෘත්තියක් නිර්මාණය වෙලා තිබුණා මේ සිදුවන අපේ මුහුදු සීමාවේ කියලා. ප්‍රහාරයෙන් අපේ මුහුදු සීමාව නෙවෙයි. අපේ ජාතික ජල තීරය අපිට හිමි ජාතික ජල තීරය මුහුදු සතවුම් 12යි. ඒ ප්‍රහාර සිද්ධ වුණ ඊට වඩා ඔබ්බෙන් හැබැයි ආර්ථික කලාපය තුල. ආර්ථික කලාපය තුල අපිට තියෙන ආර්ථික අයිතිවාසිකම් විතරයි නැව් ගමනාගමනය කරන්න අපෙන් අවසර ගන්න ඕනේ. එම කලාපේ යුද්ධයක් යනවනම් යුද්ධ කරන්න අපෙන් අවසර ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම හිතනවා අර ඒවත් විවිධාකාරයෙන් අර්ථ නිරූපණය කරමින් අපේ මුහුදට ඇවිල්ලා පහර දුන්නා. පහර දීලා යනකම් අපි දන්නේ නැහැ වගේ ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණය කරන්න පටන් ගත්තා. එඳ හැම විටම උත්සාහ කරනවා යම් සිදුවීමක් සිද්ධ වුණාම ඒ සිදුවීමෙන් Tamanට ඊටමත් ලාභ පටු දේශපාලන අරමුණක් ඉටු කරගන්නේ කොහොමද? මේක අද නෙමෙයි මතක තබා ගන්න. හරිද? පාකිස්තානය සහ ඉන්දියාව අතර යම් ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් මතුවෙනකොට මේ සාකච්ඡාව ගොඩ නැගුවා. එක්සත් ජනපදයේ විසින් බදු පිළිබඳව සාකච්ඡා වෙනකොට මේ කතාව ගොඩ නැගුවා. දිට්ටු ආපු වෙලාවේ මුළුමනින්ම සංවාදේ ගොඩ නැගුවා. බේරාගත හැකි තිබීදි කරන්න බැරුණා. මුළු සංවාදෙම මිනිස්සු 1000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මිය ගිහිලා සාතුරුදහන් වෙලා.
නිවාස විශාල ප්‍රමාණයක් මුළුමනින්ම අවතැන් වෙලා ලක්ෂ 21ක ජනතාවට බලපෑම් ඇති වෙලා හැබැයි සාකච්ඡා වෙලා තිබුණ කුමක්ද? එඳ අර හැම ව්‍යසනයකදීම ඒක ස්වභාවික ව්‍යසනයක් වේවා නේද? කවර හෝ අර්බුදයක් වේ හැම අර්බුදයක් මේගොල්ලෝ ඒක ජාත්‍යන්තර විසින් සිදුවන යම් ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් වෝ හැම එකකම ඔවුන් ඊට හොඳින් සිත් පිනා යමින් ඒකේ යම් වාසියක් උකහා ගන්න දරන උත්සාහයක් තියෙනවා. මා ඊයේ සහ අද සමහර മന്ത്രിවරුන්ගේ දේශපාලන නායකින්ගේ හැසිරීම දෙස බලුවාම තිබුණේ ඒ සිත් පිනා යන යටි සිතේ පොඩි සතුටක් සහිතව කරන ප්‍රකාශන තමයි අපි දැක්කේ. ඉතින් මම අපි මේ පිළිබඳව කනගාටු වෙනවා. මම අපේක්ෂා කරන්නේ සියලු දෙනාගෙන් මෙය අපේ පරිබාහිර එකක්. නමුත් අපිට අපේ ආසන්නයේ ඇති විය හැකි ගැටලු ඊටවත් මධ්‍යස්ථව අපි විසඳීම සඳහා ප්‍රවේශය තමයි අපි අනුගමනය කරන්නේ. ජනාධිපතිතුමනි බෙහෙම ස්තුතිවන්ත වෙනවා හදිසියේ මේ වගේ මාධ්‍යවේදීන් කැඳවලා රටේ වත්මන් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා රටේ ජනතාව දැනුවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මම ස්වර්ණවාහිනී මාධ්‍ය ආයතනය නියෝජනය කරන්නේ ඔබතුමාට සඳහන් කර ආකාරයට ජාත්‍යන්තර ප්‍රඥප්තීන්ට අනුව මානුෂ්‍යවාදීව හිතලා ඒ ඉරාන ජාතිකින් සම්බන්ධයෙන් ගණපු තීරණය පිළිබඳව ඇත්තටම මේ වෙලාවේ ගත යුතු හොඳම තීරණය අරගෙන කියලා හිතෙනවා ජනාධිපතිතුමනි දැන් ඒ නෞකාව සම්බන්ධයෙන් සහ සිද්ධ වුණු සිදුවීම් ගැන විවිධ චෝදනා එල්ල කර ඔබතුමාට පිළිතුරු ලබා දුන්නා. දැන් රටේ ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටෙයි මේ හරහා යම් සිදුවීම් සිද්ධ වෙයි ආණ්ඩුව පෙරලෙයි කියලා තම අය කියනවා බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා. ඒ වගේ අයට ඔබතුමා මොකක්ද දෙන පිළිතුර? අපි කියන්නේ මේ තියෙන තත්වයට අපිට ඉතා හොඳින් ඔරොත්තු දෙය හැකි. මේ තියෙන තත්වයට. මම ඔබට කියන්න කැමතියි අපි මේ වසරේ මේ වෙනකොට අපි වෙළඳ පොලෙන් ඩොලර් මිලියන 700කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපි මිලදී අරගෙන තියෙනවා. අපේ ආර්ථිකය එතනට ගොඩනගමින් තිබුණේ. වෙනද ඔබට මතක ඇති ඩොලරය ස්ථාවර කර ගැනීම සඳහා මහ බැංකුව Taman සතුව තින මුදල් තමයි නිකුත් කරේ. හැබැයි අපි අනිත් පැත්තට හරවලා තියෙනවා. පළමු වතාවේ අවස්ථා ගන්නවා මේක සිද්ධ වෙලා තියෙනවා විශාල වශයෙන්. අපි මොකද කරලා තියෙන්නේ? වෙළඳ පොලෙන් අපි ඩොලර් මිලියන 700කට ආසන්න මුදල් ප්‍රමාණයක් මිලදී අරගෙන අපේ සංචිත ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා වැඩසටහනක් හිටියේ. අනිත් ආර්ථික දත්ත සියල්ලම ඔබ බලන්න මීට මාස 3කට කලින් දිට්ටුවා. ලෝක බැංකුවේ තිබෙන වාර්තානු අපේ GDP එකකින් 4%කට බලපෑමක් කරා. ඩොලර් බිලියන 4.1ක විනාශයක් සිදු වී තිබෙනවා. අපි ඉදිරිපත් කරපු අයවැය දිට්ටුව එනකොට අපි අයවැය ලේඛන සකස් කළ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කළා තිබුණේ. අපි පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරපු අයවැය ලේඛනේ කුඩා කිසිවක් වෙනස් කරේ නැහැ. ඒ අයවැය ලේඛනේ එසේම යන පරිදි දිට්ටුවලට අපි මුහුණ දීම සඳහා අලුතෙන් කෝටි 50000ක් වෙන් කරා. ඒ නිසා මම මෙතන ඉතා කෙටි කාලයක් ඇතුළත දිට්ටුවා එනකොට අපේ රටේ ආර්ථික කඩාවැටීවි කියලා හදපු සියලු මතයන් බිඳවට්ටන සමත් වුණා. මම හිතනවා ඔබට ඉදිරියේදී වාර්තා ඒවි. අපේ රටේ අයවැය හිගිය අඩුම අයවැය හිගිය වාර්තා වෙන වසර බඩ 2025 පත් වෙනවා. අපේ රටේ මෑත කාලේ වැඩිම ආදායම උපයාගත් වසර බවට පත් වෙනවා. අපේ රටේ ජංගම ගිණුමේ ශේෂය ඩොලර් බිලියන 1.8 ඉක්මවා යනවා. කවදාවත් ගිහලා අපේ රටේ ඉතිහාසෙම 4 වතාවක් ජංගම ගිණුම ධන වෙලා තියෙනවා. බිලියන 1.8ක ධනවීමක් අපි පෙන්වුම් කරනවා. අපේ ප්‍රාථමික ගිණුමේ ශේෂය 2.3යි අපිට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආරම්භදලේ පරාමිතින් තුල තිබෙන 2.3යි. මම හිතන්නේ ජංගම ගිණුමේ දේශේ 5 ඉක්මවා යනවා. ඒ නිසා අපි සියලු ආර්ථික දත් වලින් තම ශක්තිමත් වෙන කිටපු වෙලාවක තමයි මේ වීසනේ සිද්ධ වුනේ. ඒ නිසා මේ යුද්ධමය වාතාවරණය මේ තියෙන තත්වයට අපිට තා හොඳින් ඔරොත්තු දෙය හැකියි. හැබැයි ඔබටවත් මටවත් මේ තත්ත්වය මොන ආකාරයෙන් කොතර දක්වා වර්ධනය විය හැකිද කියන එක පිළිබඳ තියෙන්නේ අවිනිශ්චිතතාවය. කොතෙන්ට වර්ධනය වේවිද? ඒ නිසා අපිට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් ද බැරිද කියලා තීරණය වෙන්නේ මේ ගැටුම්කාරී තත්ත්වය මොන ආකාරයෙන් වර්ධනය වේවිද කියන සාධකයේ මත. දැනට පෙන්눔 කරන සාධකයේ මත අපිට ආර්ථිකය ඉතා හොඳින් මුහුණ දිය හැකියි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ජනාධිපතිතුමා දැන් මේ අයිරිෂ් බුෂ නෞකාව සම්බන්ධයෙන් මම ප්‍රශ්න යොමු කරන්නේ. මේ නෞකාවේ ගමන් මාර්ගය සහ කොමන කරුණක් මත මේ නෞකාව පැමිණියාද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලැබිලා තියෙනවද? නෑ මම හිතන්නේ වුන් ඉන්දියාවේ තිබුණු යම් අභ්‍යාසයකට සහභාගී වෙලා යන නෞකා 3ක් පිළිබඳව තමයි වාර්තා වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා වුන් ගමන් කරමින් තිබුණු අවස්ථාවක්. නමුත් ඒවා යුද නෞකා නේවි එකට හිමි නෞකා.
ඉතින් සමහර නෞකාවල ආම්ස් තිබිලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා යුද්ධයක් තිබෙන වෙලාවක්. ඒ නිසා මේක අර මගී නෞකාවක් ලෙස හෝ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන නෞකාවක් ගණයට වැටෙන්නේ නැහැ. එතන තමයි තිබුණු ප්‍රශ්නේ. ජනාධිපතිතුමනි මම හිතන්නේ දැන් අපි එක්තරා ආකාරයකට මේ ගැටුම එක් පාර්ශවයකට යම් ආකාරයක සහයෝගයක් දක්වන තත්ත්වයක් අපි දකිනවා. අපි ජාත්‍යන්තරයේ දකිනවා විශේෂම ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා සහයෝගය නොදුන් රටවල් වලට ඇතැම් අවස්ථාවලදී විවිධ වාරණ ආර්ථික සම්බාධක බව පනවන තත්ත්වයක්. යම් කිසි ආකාරයකට අපේ මේ ප්‍රවිෂ්ටය ඇමරිකාවේ කනස්සල්ලට හේතුවක් වෙයිද? එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? නෑ විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් මේ කිසිසේත්ම කවර හෝ පාර්ශ්වයකට යුද්ධමය ලෙස සහාය දීමක් නොවේ. මෙය අපේ මුහුදු සීමාව ඇතුළේ වර්තමානයේ මේ නෞකාව දැන් තියෙන්නේ. ජීවිත විශාල ප්‍රමාණයක ආපදාවට ලක් වී තිබෙනවා. ඒතර මම හිතනවා රාජ්‍යයක් හැටියට අපේ වගකීම තමයි එම ජනතාව සුරක්ෂිත කිරීම. ඉතින් අපි අරගෙන තිබෙන්නේ එම ප්‍රවේශය. කවර හෝ පාර්ශවයක් මෙම ව්‍යසනයේදී අපේ මුහුදේදී ලක් වෙනවා නම් ඒ ඕනෑම පාර්ශ්වයකට අපි අනුගමනය කරන තීරණය මේක. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ තීරණය කිසිසේත්ම කවර හෝ පාර්ශ්වයක යුද්ධය වෙනුවෙන් නේද ඔවුන්ගේ යුද නෞකාවන් ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් ගනු තීන්දුවක් නෙවෙයි. අපි මෙතෙන් සිට කටයුතු කරන්නේ විශේෂයෙන්ම 1907 හේග් සම්මුතියට සහ අපි අතර තියෙන සාගර සම්මුතියින් පිළිබඳ තිබෙන ප්‍රඥප්තියට අනුරූපව. ඒ ප්‍රඥප්තියින් අපි කවුරුත් බැඳී තිබෙන ප්‍රඥප්තියින්. ඇත්තන ප්‍රශ්න කළ යුතු වන්නේ එම ප්‍රඥප්තියින් වලට අනුව අපි කටයුතු කරන්නේ නැත්නම් තමයි කවර හෝ රාජ්‍යයක අපි ප්‍රශ්න කළ යුතු වන්නේ. මෙවැනි විශේෂයෙන්ම අපි වගේ දූපත් රාජ්‍යයකට කියන්නේ අපි වගේ මේ මුහුදු සීමාවන් තිබෙන රාජ්‍යයකට මේ ප්‍රඥප්තියන් අතිශය වැදගත්. කවර හෝ කෙනෙක් අපිව ප්‍රශ්න කළ යුතු වන්නේ මෙවැනි ව්‍යසනයකට මුහුණ දී තිබියදී එවැනි ප්‍රඥප්තියන්ට අනුව කටයුතු නොකළේ ඇයි කියන එක තමයි මම හිතන්නේ. ඒගොල්ලෝ අපෙන් ප්‍රශ්න කළ යුතු වන්නේ කවර හෝ කෙනෙක් ප්‍රශ්න කරනවා. නමුත් අපි ඒක අත්හැරලා නැහැ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි සියලු දෙනාම එකඟ වී තිබෙන ප්‍රඥප්තියට අනුව තමයි අපි කටයුතු කරන්නේ. මේ පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී යම් ආකාරයකට ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයට තොරතුරු කාන්දු කිරීමක් හෝ ඔවුන් සමග යම් කිසි සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවාද? එහෙම නැත්නම් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ ස්වාධීන තීරණයක්? මේක අපේ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ එකක්. නමුත් අපි රාජතාන්ත්‍රික ලෙස මෑත කාලේ ඔබට මතකද අපි විදේශ සමත්තුමා පෞද්ගලිකවම අපේ විදේශ සමාත්‍යංශ මේ ඇති වී තිබෙන වර්ධනයන් පිළිබඳව විවිධ රාජ්‍යයන්ක අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියා. එමෙතු කවර හෝ රාජ්‍යයක බැඳීමකට යටත්ව අපි මේ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නව නෙවෙයි. තවත් ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමනි මේ වගේ විශේෂ අවස්ථාවලදී මම දන්නවා ඒ කියන්නේ රටේ විශේෂ අවස්ථාවකදී එක්කෝ ආපදා අවස්ථාවකදී නැත්නම් යම්කිසි අර්බුද අවස්ථාවකදී ඔබතුමා පුරුද්දක් විදිහට පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා ඔබතුමාගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම කරනවා, ස්ථාවරය පැහැදිලි කරනවා. ඇයි අද දවසේ ඒක වුණේ නැත්තේ? ඇයි රටේ ස්ථාවරය, ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරය, රජයේ ස්ථාවරය මේ විදිහට කියන්න පරක්කු වෙන්නේ? විශේෂම එකක් ඔබට ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථාව දීම. මොකද මම පාර්ලිමේන්තුවට ගියා නම් මම සකස් කරන ලද කතාවක් ඉදිරිපත් කළා එන එක. නමුත් අතර ඊට වඩා ප්‍රමුඛ වුණේ පාර්ලිමේන්තුව මම හිතන්නේ 5ට වගේ අවසන් වුණා. අපි මේ කාර්යය ඒක මම හිතන්නේ ඔබට මම හිතන්නේ අපි ඉතාමත් කෙටි කාලයකින් තමයි දැනුම් දුන්නේ. මොකද අපි සාකච්ඡාව හිටපු නිසා. ඒ සාකච්ඡාව අවසන් වූ වහාම තමයි අපි මේ ක්‍රියාමාර්ගයට අවතීර්ණ අපි අඩුම තරමේ අපි එම නෞකාවේ කීප දෙනෙක් හරි අපේ නෞකාවට ගත්තාට පසුව තමයි මේ ප්‍රකාශ කළ යුතු. මොකද නිරන්තරයෙන් මම කියන්නේ නිරන්තරයෙන් වෙනස් වීම සිදු වුණා. නිරන්තරයෙන් සම්මුතින් පිළිබඳ සාකච්ඡාවන් තිබුණා. ඒතර අපි අර අවසානයේදී එකඟතාවයේ සහ ඒකඟතාවයේ ක්‍රියාවට නැගීම කියන දෙකම ඉටු වුණාම තමයි මම හිතන්නේ අපි මේ ප්‍රකාශ කිරීම වැදගත් උනේ. ඒ වගේම තමයි මේක රාත්‍රියේ වුණත් කරන්න සිද්ධ වුණේ. එහෙම නැත්නම් මේ තීන්දුව පිළිබඳ විවිධ වෙනස් අර්ථකථනයන් දැන් අර ගන්නෙ නැහැ කියලාපු ඒ කියන්නේ ගන්නෙ නැහැ කියලා හදපු බියගැන්වීම් දෝෂාරෝපණයන් චෝදනාවන් තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ පටන් ගන්නවා ගත්තට පස්සේ අපි දන්නවනේ මේ එකම කෙනා නේද? එකම මුවින් මේ දෙකම කියනවා.
ඒ නිසා තමයි අපි කල්පනා කරේ ගත්තර පසුව ඇතිවිය හැකි තත්වය තවත් විශාල ආందోලනයක් සහ විශාල අසත්‍යයන්ගෙන් පිරෙන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි කල්පනා කරේ මේක ඉතා ඉක්මනින් ඇවිල්ලා අර සිද්ධිය අවසන් වෙලා අපි ගත්තු තීරණේ ක්‍රියාවට නැගුවට පස්සේ මම හිතන්නේ මම මේ ප්‍රකාශ කරනකොට අපේ පළමු නෞකාවේ අපිට 80ක් ගේන්න පුළුවන්. අපි 50කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපේ නෞකාවට ගත්තාට පස්සෙ තමයි ප්‍රකාශ කරන්න තීරණය කරේ. මොකද එතකම් මේක තිබුණේ සාකච්ඡා මට්ටමේ තිබුණේ. ඒක අවසන් වෙලා තමයි මේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න අපි කල්පනා කරේ. විශේෂම මම ඒක ඇහුවේ අද පාර්ලිමේන්තුවේත් විපක්ෂයෙන් බරපතල හඬක් තුන රජයේ ස්ථාවරේ කියන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කාරණේ. ඊට අමතරව දැන් මම හිතන්නේ මේ යුද්ධයේ පවතින තත්ත්වයක් එක්ක අපේ රටේ ආර්ථිකයට මේක කොයි විදිහට බලපායිද ඉදිරියේදී මොන වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙයිද කියලා යම්කිසි පුරෝකතනයක් තියෙනවද ඔබතුමා? විශේෂයෙන්ම අපිට එක පැත්තකින් මහ බැංකුව විසින් ඊයේ අපිට ලබා දුන්නා ඔවුන්ගේ පුරෝකතනයන් විශේෂ මූල්‍ය වෙළඳපොළ විය හැකි පුරෝකතනයන් පිළිබඳව ඒක අධීර 3කින් සකස් කරලා තිබෙනවා. මේ තියෙන තත්ත්වය මේට වඩා වර්ධනය වූ මධ්‍යස්ථ තත්ත්වය සහ අපි අපේක්ෂා නොකරන එහෙත් විනාශකාරී තත්ත්වය. ඒ තත්ත්වයන්ට අනුරූපී වන පරිදි අපේ මූල්‍ය වෙළඳපොළ හැසිරෙන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ඊයේ මහ බැංකුව විසින් අපිට වාර්තාවක් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ වාර්තාවේ තියෙන නිර්දේශන අනුව අපි තීරණ ගනිමින් ඉන්නවා. අනිත් පැත්තෙන් අපේ රටේ දෛනික සාර්ව ආර්ථිකය ආහාර පාන ඊට පස්සේ රැකියා මේ වෙළඳපොළ පිළිබඳව මුදල් අමාත්‍යාංශ විසින් පිළිබඳව දැන්ට අධ්‍යයනය කරමින් යනවා. අධ්‍යයනය කරමින් මේ පිළිබඳව අපි අවශ්‍ය තීරණ වලට නිරත වෙනවා. ඊළඟ විශේෂම වෙන විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. මොකද අපේ රටේ ප්‍රධාන සංචිතයන් අපි සංචිතයන් ගොඩනැගෙන වැදගත්ම ශේත්‍ර දෙක තමයි අපේ විදේශ සංක්‍රාම සහ අපේ සංචාරක කර්මාන්තය. අපි බලමින් ඉන්න අපේ විදේශ සංක්‍රාම වලට විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් අපිට වන මුදල් වලට වෙන බලපෑම් පිළිබඳව ඒක මේ අධීරදී මොන බලපෑමක් හේවිද ඊළඟ මොන බලපෑමක් හේවිද ඒ වගේ මේ පුරවැසියන් මේ අධීරදී ඒගොල්ලෝ ජීවිතේ සුරක්ෂිත කොහොමද මේට වඩා වෙනස් තත්ත්වයකට පත් වුණොත් ඒගොල්ලෝ අපිව ආරක්ෂාව ලංකාවට ගෙනින්නේ කොහොමද ඒ පිළිබඳ සැලැස්මක් අපි සාකච්ඡා කරමින් තිබෙනවා. ඊළඟ ලංකාවට පැමිණි සංචාරකයන් ආරම්භයේම පැමිණි සංචාරකයන් අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕනකම තියෙනවා. මොකද අපි පැමිණි සංචාරකයන් හොඳින් රැක බලා ගන්නවා කියන පණිවිඩයම තමයි අපේ සංචාර කර්මාන්තයේ වර්ධනයට හේතු වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි සංචාරකයන් සඳහා ආකාර 3ක සංචාරකයන් ඉන්නවා. ඒ ආකාර 3ේම සංචාරකයන් පිළිබඳ අපි වැඩපිළිවෙලක් හදලා තියෙනවා. අපි හෝටල් එහෙම යන සාකච්ඡා කරලා තිබෙනවා. සංචාරක කර්මාන්තයට කැඳවන ඒජන්සිස් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරා. ඒ වගේ තනියම එන බෑක්පැක් වගේ තනිය එන පුද්ගලයන් කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ අපි සුරක්ෂිතව තහවුරු කරන්නේ? ඒ වගේම අපි ඔවුන්ට සති දෙකක නිදහස් වීසා බලපත්‍රයක් ලබා දෙන්න තීරණය කරා. ඒ වගේම අපේ යාලංකා එක උත්සාහ කරනවා ඔවුන්ට අලුත් ගමනාන්තයන් හරහා මේ ඔවුන්ගේ මාතෘභූමිය දක්වාගෙන යන කැඳවන්නේ කොහොමද කියලා සංචාර කර්මාන්තයට අපි අවධානය යොමු කළා. විශේෂයෙන්ම බැලුව අපේ වරාය එකක් තමයි අපේ වරායේ ඇවිල්ලා ට්‍රාන්සිට් ඇවිල්ලා ඊළඟ මැද පෙරදිගට යන්න තිබුණු කන්ටේනර්ස්. ඒතර ඒවා අපි බාර ගන්න ඕන. මොකද ඒවා අපේ වරායට ඇවිල්ලා ට්‍රාන්සිට් වෙන්න තිබුණේ. ඒතර ඒවා අපේ වරායට එනවා. දෙක සමහර වරායන් තිබුණ අපේ කොළඹ වරාය හරහා මැද පෙරදිග යන. ඒතර මැද පෙරදිග ගිහිල්ලා ඒ කන්ටේනර්ස් ඒගොල්ලන්ගේ වරායන්ට බාර දෙන්න නියමිතව තිබුණේ. නමුත් මැද පෙරදිග යන්නේ නැති නිසා කොළඹ වරායේ සිට තමයි යන්න තිබුණේ. ඒතර ඒගොල්ලන්ට අපි සමහර නැව් සමගම අපි ඉල්ලා තියෙන ඒ කන්ටේනර්ස් වලට අපි සාහනයක් දෙන්න බැරිද කියලා අපි උත්සාහ කරන අපේ වරාය සංකීර්ණේ වරාය භූමි ප්‍රදේශයේ කන්ටේනර් ගාල් කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් නැත්නම් එළිය ගාල් කරන්න ඒ සඳහා අපි කස්ටම් එකත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපි භූමි කීපයක් හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ භූමි වලට ගිහිල්ලා අපිට අර කන්ටේනර්ස් ටික ගබඩා කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි අපේ නාවික කර්ම අපේ වරාය සංවර්ධනට වරාය ආදායමට ඒ සිපින් ලයින් විශාල සේවාවක් සපයනවා. අපි උන්ටත් අපේ පැත්තේ මෙවැනි විශේෂ සහාය ලබා දෙන්න ඕන. අපි මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරලා තිබෙනවා. ඊළඟ ගත්තොත් අපේ අපනයනය විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා තේ අපනයන විශාල පංගුවක්. ඉතින් අපි මේ කර්මාන්තයේ දැන් අපි නියලන කර්මාන්තයේ යෙදෙන අයට පිළිබඳ අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ අපදා මේ තත්ත්වයේ විසින් ඍජුවම ආර්ථිකයට බලපෑම් කරන ශේෂ්ත්‍ර පිළිබඳවත් ඒ වගේම රටක් හැටියට අපි ආර්ථිකයට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? රටක් හැටියට මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම අපේ විදේශ සැමතුමා මේ වෙනකොටත් ඉන්දියාවේ ඉන්නේ. අද ඉන්දියාවට ගියා. අපි විශේෂයෙන්ම
මේ පිළිබඳව ඉන්දියාවේදී අපිට ලබා ගත හැකි සහායම් පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා අපිට අර අපේ රටේ තියෙන ශක්්‍යතාවයත් අපේ ජාත්‍යන්තර සහායත් එක්ක අපි කොහොමද මේ තත්ත්වෙට මුහුණ දෙන්නේ කියලා තමයි අපි කල්පනා කරමින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඊටමත් අවධානයෙන් විධිමත් වැඩසටහන සකස් කරමින් තිබෙනවා. මම නැවත කියන්නේ නමුත් අපි අපේක්ෂා කරන මට්ටම සහ අපිට කිසිසේත්ම අපේක්ෂා නොකළ හැකි මට්ටමක් දක්වා මේක වර්ධනය විය හැකියි. ඒ කියන්නේ ඒකයි මා පාර්ලිමේන්තුවේදී කිව්වේ. අපි සුබම දේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි අපි නරකම දෙයට සූදානම් වෙනවා. ඒ ප්‍රතිපත්තියෙන් තමයි වැඩ කරමින් ඉන්නේ. ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමා දැන් මේ අයිරිස් බුෂ නෞකාව සම්බන්ධයෙන්මයි ප්‍රශ්න යොමු කරන්නේ. දැන් 208 දෙනෙකුගෙන් යුත් පිරිසක් ඉන්නවා මේ නෞකාවේ. එතකොට ඉදිරි කටයුතු කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? ලංකාවට ගෙනාවට පස්සේ ඔවුන්ගේ කටයුතු කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? ඔවුන් රඳවා තබා ගැනීමේ කටයුතු කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? සහ ආරක්ෂිත කටයුතු කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණා. අපි ආරම්භයක් ලෙස මේ අපේ වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුර වෙත ගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ආරම්භයේදී අපි ඔවුන්ව මේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට භාජනය කළ යුතුයි. ඒ සඳහා අපි දැන්ට වැඩ කර සූදානම් කරලා තිබෙනවා. ඊළඟ ඒගොල්ලෝ නිසි පරිදි රෙජිස්ටර් කරන ක්‍රමවේදයකට යන්න ඕනකම තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ට අවශ්‍ය ආහාර පානත් ඒවා ලබා දෙන්න ඕන. ඉතින් අපි ආරම්භයක් ලෙස අපි ඔවුන් වැලිසර කඳවුර වෙත ගෙන යාම තමයි අපේ අපේක්ෂාව තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම ජනාධිපතිතුමනි දැන් මේ යාත්‍රාව ස්ථානගත කරනවා කිව්ව ත්‍රිකුණාමල වරායි. එතකොට කොහොමද ආරක්ෂාව ලබා දීම පිළිබඳව මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන තත්වය? මම හිතනවා අපි යුද්ධයට පැදියත් වූ පාර්ශවයක් නෙවෙයි. මේ නම අපේ බාරයේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම හිතනවා ජාත්‍යන්තරයේ යුද්ධයට සම්බන්ධ වුණු සෑම පාර්ශවයක්ම මම හිතනවා ඒ පිළිබඳව අවධානයෙන් කටයුතු කරાવી කියලා. එහෙම කටයුතු නොකරන ලෝකයක් නම් පිටිය ලෝකය තවදුරටත් සම්මුතියින් ප්‍රඥප්තියින් එකඟතාවයෙන් පළක් නැහෙනේ. එනිසා අපිට විශ්වාසයක් තිබෙනවා එවැනි සිදුවීමක් සිදු නොවන බවට.